Hello kids, my name is Miss Morsariya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. So today we are going to learn a new thing. We are going to start a new topic. But before we do that, before we start that, we are going to have a quick recap of our last session. In the last session, we learned all about comprehensive skills. તમારી લોકોની comprehensive skills કેવી રીતે improve કરવી, કેવી રીતે develop કરવી એના બારામાં આપણે learn કર્યું હતું. How did we do that? We heard two stories. How many stories did we hear? We heard two stories જેમાં તમને કંઈક શીખવા મળતું હતું, right? ઈ સ્ટોરીઝ તમે સાંભળી હતી, દીદીએ તમને એક વર્કશીટ મોકલેલી હતી જેમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા છે ને તમારે આન્સર કરવાના હતા. સો તમે જો સ્ટોરી પ્રોપરલી સાંભળી હશે અને સમજી હશે તો તમને બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ આવડી ગયા હશે. બટ ઇફ તમે સ્ટોરી નહીં સાંભળી હોય, નહીં સમજી હોય તો તમને ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ આવડશે નહીં. સો that improved your comprehensive skills. But in today's session we are going to learn how to be a fluent reader. એટલે કે તમે કાઈ બી રીડ કરો છો તો એ કેવી રીતે રીડ કરવું જોઈએ અને એની કઈ કઈ મેથડ્સ છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ છે જે તમારે ધ્યાન રાખવાની છે whenever you are reading, એ લર્ન કરવાના છીએ. So we are going to learn all about reading today. So let's begin with our session. Let us start the session. So the first thing which you need to take care of is whenever you are reading something, you are not supposed to skip a word or a letter. In fact, તમારે જ્યારે બી તમે રીડ કરતા હોય તો તમે એક લેટર સ્કીપ ના કરી જાઓ or else કોઈ બી વર્ડ સ્કીપ ના કરી જાઓ, એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. Why is it so? If you skip a letter or a word તો શું થાય કે એનો ટોટલ મીનિંગ જ ચેન્જ થઈ જાય, રાઈટ? જે મીનિંગ થતો હોય સેન્ટેન્સનો ઈ બદલી જાય, right? Here I have given you one example in which we have written number 1, Shyam plays piano. તો શ્યામ પિયાનો પ્લે કરે છે એવો એક સેન્ટેન્સ જતાડે છે કે એક બોય છે, a boy called Shyam plays piano. he piano વગાડે છે, he likes to play piano. But in the next sentence what is the thing? Shyam play piano. તો હવે અહીંયા s આપણે ભૂલી ગયા રીડ કરતા, તો શું લાગે કે ઓર્ડર દેતા હોય એવું લાગે કે શ્યામ પ્લે પિયાનો, પિયાનો વગાડી દે. So the meaning of the sentence changes totally if we even skip a letter. ખાલી એક હું લેટર રીડ કરતા ભૂલી ગઈ, સ્કીપ કરી ગઈ, ભૂલી ગઈ તો શું થયું? આખા સેન્ટેન્સનો મીનિંગ ચેન્જ થઈ જાય છે, right? So we have to take care that we pay attention to the accuracy. Accuracy means perfection. તમારે જ્યારે રીડ કરતા હોય ત્યારે we need to take care that you are not skipping any word, not skipping any letter, so that you can understand the perfect meaning of the sentence or the paragraph which is written. So the first and the foremost point whenever you are reading is you are not supposed to skip a word or a letter so that you can get the exact and the perfect meaning of the sentence which is written. જે લખ્યું છે એનો સાચો મતલબ જોવો હોય, જાણવો હોય તો આપણે ઈ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે કોઈ બી લેટર or else word skip કરતા નથી whenever we are reading, because if that happens તો આખો વર્ડનો મીનિંગ જ ચેન્જ થઈ જાય છે. So that is the thing which you need to take care of. Now we are moving forward to our next point. Okay, so the second point of which you need to take care of is read with proper expression, right? ત્યારે બી તમે રીડ કરતા હોય ત્યારે તમારે એક પ્રોપર એક્સપ્રેશન થી રીડ કરવાનું છે. તમારા ફેસ પર એ વસ્તુ રીડ કરતા હોય એ શો થવી જોઈએ. લાઈક બ્લેન્કલી તમે ઊભા રહી દીદી એમને તમને કહેતા હોય કે આમ કરો, તેમ કરો, do this, do that, please don't disobey, please follow the rules. આવી રીતે દીદી વાત કરતા હોય તો how will you feel? You will not feel good, right? Right now I am talking to you with my hand gestures, I am expressing myself, my facial expressions are also there. તો તમે મારાથી કનેક્ટ થઈ શકો છો. બટ ઇફ હું આમ નામ એકદમ ઊભી હોય ને બ્લેન્કલી રીડ કરતી હોય કે બોલતી હોય તો તમે કનેક્ટ થઈ શકો નહીં. That does not make a proper connection. અને આપણે જે રીડિંગ કરવામાં જે એક્સપ્રેસ કરવું હોય છે, વસ્તુ બતાવી હોય ઈ થાય નહીં. હવે કોઈ મેચ જીતી ગયું હોય, લાઈક હોય તો એવો સેન્ટેન્સ હોય હુર્રે વી વોન ધ મેચ. હું આવી રીતે બોલું હુર્રે વી વોન ધ મેચ.
તો ઇટ ડઝ નોટ સિગ્નિફાય ધ ટોટલ મેસેજ, રાઈટ? જે સાચો મેસેજ જે છે એ કન્વે થતો નથી. બટ ઇફ હું કહું હુર્રે વી વોન ધ મેચ, તો તમને શું થાય? મારી જે હેપીનેસ છે એ એક્સપ્રેસ થાય છે, રાઈટ? યુ કેન સી ઇટ ઓન માય ફેસ, યુ કેન સી વિથ માય એક્સપ્રેશન્સ ધેટ આપણે હું ખુશ છું. સો જ્યારે બી કઈ સેન્ટેન્સ રીડ કરો, ઇફ બી કઈ ઇમોશન જસ્ટિફાઈ કરતું હોય, ઇફ ઇમોશન સિગ્નિફાઈ કરતું હોય, તો તમારે લોકોએ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે બી તમે રીડ કરો તો બ્લેન્કલી એકદમ સ્ટ્રેટ ઊભો રહીને ખાલી વાંચી જવાનું નથી. જ્યાં કોમા આવે ત્યાં નાનો પોઝ દેવાનો છે, જ્યાં ફૂલ સ્ટોપ આવે ત્યાં મોટો પોઝ દેવાનો છે, અને તમારે વિથ એક્સપ્રેશન પ્રોપરલી રીડ કરવાનું છે. એકદમ રોબોટની જેમ વાંચી જવાનું નથી, રાઈટ? યુ નીડ ટુ ટેક કેર ઓફ ધેટ થિંગ સો ધેટ યુ કેન રીડ વેલ, અને તમારું રીડિંગ જે છે એ સાંભળીને લોકો કનેક્ટ થઈ શકે તમારી સાથે, પ્લસ એ લોકોને સમજાય કે તમે શું એક્સપ્રેસ કરવા માંગો છો, રાઈટ? સો ડોન્ટ રીડ લાઈક અ રોબોટ, બ્રિંગ આઉટ યોર ઇનર એક્ટર. તમારી અંદરનો જે એક્ટર છે એને તમારે બહાર કાઢીને એક્ટિંગ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે, એક્સપ્રેસ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે, રાઈટ? આપણે તમારે એક્સપ્રેસ કરવું હોય ફિયર, તો તમે એમ ડોન્ટ મૂવ અધરવાઇઝ આઈ શૂટ યુ, એવું લાઈન લખી હોય તો તમે એમને બોલો ડોન્ટ મૂવ અધરવાઇઝ આઈ શૂટ યુ, તો કોઈને કંઈ સમજાય નહીં, કોઈને ઇમોશન સાથે કનેક્ટ થાય નહીં. બટ તમે એમ કહો ડોન્ટ મૂવ અધરવાઇઝ આઈ શૂટ યુ, એવી રીતે તમે એક્સપ્રેશન સાથે કરો તો જસ્ટિફાઈ થાય, રાઈટ? હવે દીદી તમને પોમ કરાવે, સ્ટોરી કરાવે, તેમ કે મછલી જળ કી રાની હે જીવન ઉસકા પાણી, એવી રીતે બ્લેન્ક 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 બોલાવી તો તમને કઈ મજા આવે? નો, યુ ડોન્ટ હેવ ફન, રાઈટ? બટ દીદી તમને એક્શન્સ કરાવે, ફિશ બનાવીને કે મછલી જળ કી રાની હે જીવન ઉસકા પાણી હે, તો એવી રીતે એક્સપ્રેસ કરું છું, મારા હેન્ડ જેસ્ચર્સ કરું છું, તો તમને વધારે મજા આવે છે, રાઈટ? સો વિચ ઇઝ મોર ગુડ એન્ડ મોર ફન? The one with expression and hand gesture is more fun and understandable. ઓલું તો તમને ખાલી સાંભળશો તો તમને બોરિંગ લાગશે અને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ એમાંથી ઉઠી જશે. So whenever you are reading, take care that you are expressing yourself and you are not reading like a robot, એકદમ સ્ટ્રેટ, એકદમ ઊભા રહીને તમે બોલતા નથી. તમારા એક્સપ્રેશન્સ એ બહાર આવવા જોઈએ અને તમે જે બોલતા હોય એ સામેવાળો માણસ ફીલ કરવું જોઈએ, એને સમજાવવું જોઈએ, એની કનેક્શન બિલ્ડ અપ થવું જોઈએ. So that is the thing which you need to take care of. Now let us move forward to our next point. Okay, so as I said earlier only કે આપણે લોકો જે punctuation marks આવે છે, punctuation marks means full stop, comma, question mark, exclamation marks, એ બધા જે છે એને punctuation marks કહેવાય. તો એ રીડિંગ માં જ્યારે આવે છે ત્યારે એને ઇગ્નોર કરવાના નથી. ફૂલ સ્ટોપ આવે તો આપણે લોંગ પોઝ દેવાનો છે. જેમ કે એવી સ્ટોરી હોય, માય નેમ ઇઝ રામ, આઈ એમ અ ડોક્ટર, તો તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું that my name is Ram, I am a doctor એમ બોલી, એના કરતા I said my name is Ram, I am a doctor. So after Ram I took a pause, મેં નાનકડો પોઝ લીધો, તો એ શોર્ટ પોઝ લીધો, that means કોમા વાળો સેન્ટેન્સ હશે. I am a doctor પછી સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે ત્યારે મેં ફૂલ લોંગ પોઝ લઈ લીધો, રાઈટ? મારો સેન્ટેન્સ ત્યાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હવે એમ કેવું હોય, I love to draw, so I love to draw એવું નથી કર્યું. જ્યાં ફૂલ સ્ટોપ આવે છે ત્યાં જ દીદી પોઝ લે છે, તો લાસ્ટમાં જ્યારે સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, જ્યાં ફૂલ સ્ટોપ આવે છે ત્યારે I am taking a pause. વચ્ચેથી હું ક્યાંય પોઝ નથી લેતી, ત્યારે I am expressing myself. Whenever a comma comes you need to take a short pause, whenever a full stop comes you need to take a long pause, and whenever exclamation mark is there you need to show your excitement. Like last દીદીએ સેન્ટેન્સ કીધો, hurray we won the match, તો એમાં મારું એક્સાઇટમેન્ટ બતાય છે, રાઈટ? હવે એક્સક્લેમેશન માર્ક ત્યારે બી યુઝ થાય જ્યારે આપણે એક્સ્ટ્રા ઇમોશન્સ બતાવતા હોય, રાઈટ? પછી એવું કેવું હોય, alas I lost the match, તો એમાં હું સેડ ફીલ કરું છું, alas means sad feeling, so ત્યારે મારા એક્સપ્રેશન્સ અલગ છે. So you need to read the sentence, observe what is it wants to say and then express accordingly, and then put correct pauses and gestures of punctuation marks. તમે punctuation marks observe કરો, પછી sentence observe કરો, એ શું સિગ્નિફાઈ કરવા માંગે છે, શું
કહેવા માંગે છે ઈ ઓબ્ઝર્વ કરીને જ તમારે લોકોએ રીડ કરીને સમજીને જ તમારે બોલવાનું છે, સો ધેટ સામેવાળો માણસ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય નહીં. હવે તમે એવી રીતે હુરે વી વોન ધ મેચ વાળો સેન્ટેન્સ છે ઈ સાઈડલી કહેતા હોય તો હુરે વી વોન ધ મેચ, તો wrong message deliver થાય, રાઈટ? It is a matter of happiness, it is a matter of joy. તો એને તમે sadly express કરીને બતાવો તો એ wrong થઈ જાય. So you need to take care કે તમે પહેલા સેન્ટેન્સ ઓબ્ઝર્વ કરો છો પછી શું કહેવા માંગે છે ઈ કન્વે કરીને એક્સપ્રેસ કરીને બોલો છો, રાઈટ? So what do you need to do? You are not supposed to ignore the punctuation marks, you have to observe them also અને accordingly તમારે pauses દેવાના છે અને રીડ કરવાનું છે. So that was the point. Now let us move on to the next one. Okay, so whenever you are reading, you need to take care that you are reading with a natural face. તમે એકદમ એક્ટિંગ વધારે જ કરતા હોય એવું જસ્ટિફાઈ કરવાનું નથી, એવું સિગ્નિફાઈ કરવાનું નથી, એવું શો કરવાનું નથી. તમે એકદમ નેચરલ ફેસ રાખી અને સ્મૂથ એક્ટિંગ કરવાની છે, ઓવર એક્ટિંગ કરવાની નથી. અને હજી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે તમે નર્વસ હોય ત્યારે એવું થાય કે તમારે ફટાફટ પતાવી દેવું હોય બોલીને, સો ધેટ હેપન્સ કે તમે એકદમ સ્પીડમાં બોલવા માંડો, યુ સ્પીડ અપ યોર રીડિંગ સો ધેટ તમે ફટાફટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તમારો ટાસ્ક. બટ એવું કરશો તો સામેવાળાને તમે શું બોલવા માંગો છો, શું રીડ કરો છો એ કાંઈ ખબર પડશે નહીં. સો યુ નીડ ટુ ટેક કેર ધેટ વેનેવર યુ ગેટ નર્વસ, તમે નર્વસ થઈ જાઓ તો ઇટ ઇઝ ઓકે, ટેક અ પોઝ, એકદમ શાંત થઈ જાઓ, ડ્રિંક વોટર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ, ધેન કામ થઈ અને રીડ કરવાની ટ્રાય કરશો. નર્વસનેસમાં સ્પીડમાં એકદમ બોલી જશો તો તમે શું બોલો છો એ સામેવાળાને ખબર પડશે નહીં, એન્ડ તમે લોકોનું જે રીડિંગ જે છે એ વેસ્ટ થશે. So you need to take care that whenever you get nervous, it is okay. You can take a pause and then regain yourself. You can start again. અને નર્વસ થાય અને સ્પીડમાં બોલી જવાનું નથી because it looks bad અને તમારું રીડિંગ શું થશે, વેસ્ટ થશે, કોઈને કંઈ સમજાશે નહીં. So whenever you are reading, whenever you are speaking, you need to take care કે તમે નર્વસ થઈ અને એકદમ સ્પીડમાં રીડ કરી જાઓ નહીં, બીકોઝ એમાં તમને શું રીડ કરો છો એ ખબર નહીં પડે અને સામેવાળા પર્સનને તમે શું રીડ કર્યું એ કાંઈ ખબર પડશે નહીં. So you need to take care that if you get nervous, if you have some fears of speaking or reading, you don't speed up the things and get over with it. That is not the way to deal with it. તમે શું કરી શકો છો? You can keep yourself calm, drink water and then try to read slowly. If you are having any confusion, if you are having any doubts, you can ask adults around. જે મોટું હોય એને તમે પૂછી શકો છો કે આ શું લખ્યું છે. It is fine, it is okay કે તમને ના આવડતું હોય તો પૂછવું, because જો તમને નહીં આવડતું હોય તમે પૂછશો તો જ તમને આવડશે, એટલે તો તમને આવડવા માંડશે નહીં. So it is fine, તમને ના આવડતું હોય તો તમે પૂછી શકો છો, કાંઈ એમાં શરમ રાખવાની નથી, બટ એવી રીતે સ્પીડ અપ કરી જવાનું નથી. So that is the point which you need to remember as well. So whenever you are reading, you need to take care કે તમે કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાનું ભૂલો નહીં. તમે રીડ કર્યું, એક્સપ્રેસ કર્યું, એક્સપ્રેશન આપીને રીડ કર્યું, બધું તમે કરી લીધું, બટ તમે સમજતા જો રીડ નહીં કરતા હોય, તમે પોતે વાંચો છો એ સમજતા નહીં હોય તો એ બધું વેસ્ટ થશે. સો whenever you are reading, you need to check yourself. તમારે ઘણી પોતાની સેલ્ફની વસ્તુ પૂછવાની છે, ક્રોસ ચેક કરતું રહેવાનું છે કે આ વસ્તુ મેં વાંચી તો મને સમજાણી, આ વસ્તુ મેં વાંચી તો મને સમજાય છે કે શું છે, what does it want to say, what does it is expressing. So whenever you are reading, you need to take care that તમે જે વાંચો છો, જે રીડ કરો છો એ તમને સમજાય છે ખરા કે નહીં. So you are not supposed to forget comprehending. તમારે comprehend કરવાનું ભૂલવાનું જ નથી, because it is the main point, it is the main part of it all. એના માટે જ તો આપણે રીડ કરી છે, એમને રીડ કરવા માંડીએ તો એનો કાંઈ ફાયદો નથી. આપણે રીડ કરી અને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરશું તો જ આપણને ક્યાંય કામ આવશે. હવે તમે રીડ કરી લીધું, કોમ્પ્રિહેન્ડ કર્યું, બધું તમે કરો તો what is the thing which you need to take care of. આપણે રીડિંગ કરતા હોય એનું રીડિંગ કરીએ ત્યારે આપણે શું વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ લર્ન કરશું. So let us move forward to that. Okay, so
કઈ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ દીદીએ તમને ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરી દીધું છે કે તમે રીડ કરતા હોય ત્યારે તમારે કંઈ સ્કીપ નથી કરવાનું. યુ નીડ ટુ કીપ યોર લાઈક રીડિંગ ફ્લુઅન્ટ, તમારે રીડિંગ ફ્લુઅન્ટ રાખવાનું છે. યુ નીડ ટુ એક્સપ્રેસ યોરસેલ્ફ, તમારે એક્સપ્રેશન્સ શો કરવાના છે. પછી તમારે રોબોટની જેમ રીડ કરવાનું નથી, બટ યુ નીડ ટુ કીપ યોર ફેસ નેચરલ. તમારે એકદમ ઓવર એક્ટિંગ કરવાની નથી, કાંઈ સ્કીપ કરવાનું નથી, એક્સપ્રેશન દેવાના છે, નેચરલ ફેસ રાખવાનો છે અને વસ્તુઓ સ્પીડ અપ કરવાની નથી. બટ ધ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ ટુ કોમ્પ્રિહેન્ડ. હવે કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવું કેવી રીતે કરવું? સો હિયર ઇઝ ધ થિંગ that first of all when you are reading ask yourself what is the text about. તમે જે વાંચો છો ટેક્સ્ટ છે, જે રિટર્ન વસ્તુ છે શેના બારામાં એ તમારે પૂછવાનું છે. વન્સ તમને એ આન્સર મળી જાય દેન એ આન્સરને તમારે શું કહેવાનું છે કે એ વસ્તુ મને મારી લાઈફમાં કેવી રીતે રિલેટ કરે છે, મારી લાઈફથી કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે, એમાંથી મને શું શીખવા મળે છે. જેમ કે કોઈ બી ચેપ્ટર હોય અબાઉટ સેલ ફોન્સ એન્ડ ઇટ્સ ઓવરયુઝ, તો શેના માટેનો ચેપ્ટર છે? સેલ ફોન એન્ડ ઇટ્સ ઓવરયુઝ. એ તમારી લાઈફમાં ક્યાંય તો કનેક્ટ કરતું હશે એ ટોપિક. એ તમને શું કામ કનેક્ટ કરે છે, કેવી રીતે કનેક્ટ કરે છે એ તમારે પૂછવાનું છે. તમે પછી તમારામાં જો ચેન્જીસ લઈ આવવાની જરૂર હોય તો તમારે ચેન્જીસ લઈ આવવાના છે. કાંઈ બી આપણે રીડ કરતા હોય, રાઇટ કરતા હોય, કંઈ સમજતા હોય તો એ કેના માટે છે? ટુ લર્ન સમથિંગ, ટુ ગેટ સમથિંગ ફ્રોમ ઇટ. તમારે એનામાંથી કંઈ લર્ન કરવાનું છે, એના માટે જ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. So for the best results, to get the best results, you need to constantly keep asking yourself what is it about and how can I relate it to my actual life. એ બધી આખો જે ટોપિક છે એ મારી એક્ચ્યુઅલ લાઈફથી હું કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકું છું અને પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકું છું. So in this session we learn all about reading and how to comprehend that reading and connect it to your personal life. Now what is the homework about? એ આપણે જોશું. So let's move forward to that. So students, in homework Didi has given you a worksheet. A worksheet માં શું છે? In that worksheet I have given you a comprehension, a paragraph in which few sentences are written. એમાં અમુક સેન્ટેન્સીસ લખ્યા છે અને નીચે એના જ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે જે તમારે ઈ રીડ કરી અને એ ક્વેશ્ચન્સ સોલ્વ કરવાના છે, સો ધેટ તમારું રીડ કરીને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાની એબિલિટી વધે. So in homework what you have to do is you have to learn and read the paragraph which I have provided to you in worksheet. એ પેરેગ્રાફ આખો રીડ કરવાનો છે, સમજવાનો છે and then afterwards એના નીચે જે ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે અલગ અલગ ઈ તમારે પેરેગ્રાફમાંથી રીડ કર્યું છે એ સમજીને સોલ્વ કરવાના છે, સો ધેટ તમારી રીડ કરી અને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાની કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થતી જાય. You gain that skill very much. So what you have to do is you have to keep your comprehending skills up. તમે લાસ્ટ ટાઈમ શું લર્ન કર્યું? સાંભળીને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાની સ્કિલ્સ અપગ્રેડ કરી. હવે ઇન ધીસ સેશન આપણે લોકોએ શું લર્ન કર્યું? રીડ કરીને તમારી કોમ્પ્રિહેન્ડિંગ સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવાની છે, કેમ કે સાંભળીને તમે સમજી શકો અને કંઈ વાંચતા હોય તો એ તમારા માઇન્ડમાં આવે અને સમજાય તો ખરા. તો લાસ્ટ ટાઈમ શેનો સેશન હતો? હાઉ ટુ લિસન એન્ડ કોમ્પ્રિહેન્ડ, and this time we learn how to read and comprehend. So in this session I have provided you one worksheet in which there are few paragraphs જેમાં અમુક સેન્ટેન્સીસ લખ્યા છે જે તમારે રીડ કરવાના છે કેરફુલી and then તમારે એના નીચે જે ક્વેશ્ચન્સ છે એને આન્સર કરવાનું છે. So I hope you have understood this session and learned you are upgrading your comprehending skills. Until we meet again, what we will say? We will say bye.